تو یہ اختیار دیا انہیں کہ اب وہ حق و باطل میں فرق قائم کریں. ٹھیک ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی تصدیق کی، تکذیب کی، جھٹلا کر یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے یہ ہمارا استحقاق ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا استحقاق کسی شے پر بھی نہیں ہے. ٹھیک. یہ اس کا کرم ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے. یہ علامہ صاحب والی بات جو علامہ صاحب نے فرمایا بہت ہی خوبصورت جو آپ نے فرمایا اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. اور یہ استحقاق جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کا اپنے صحابہ کو بھی اور بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی مؤثر طور پر بار بار یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبان پر شکر ہونا چاہیے، ٹھیک، اور تمہارے رویے میں صبر ہونا چاہیے. تو جو قومیں ڈوبیں یا جو قومیں برباد ہوئیں یا اخذناہم کہہ کر یہ بتلا دیا کہ انہیں ہم نے اس لیے پکڑا کہ وہ ہمارے شکر گزار لوگ نہیں تھے، ہمارے انبیاء سے انہیں محبت نہیں تھی. اور آج بھی یہی رویہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، لیکن معاملہ وہی ہے سمم بکمن کہ اب بات کان کی ہوتی ہے، آنکھ کی ہوتی ہے. یہ اصل میں رویوں کی طرف اشارہ ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عائشہ بول رہی ہوں حیدرآباد سے، انڈیا سے. جی فرمائیے. میرے دونوں لڑکے، ایک 15 سال کا. اوہو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رویہ ہے اب آج کے دور میں یوں اس کو کنیکٹ کروں گا کہ قومیں ظاہر کی جو ماضی کی تھیں، عاد و سمود کی قومیں ہوں، فرعون کی ہوں یا بعد میں آنے والی قومیں ہوں، وہ انسان ہی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور محبت کی وہ قوم زندہ رہی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے عزت دی. اور وہ قوم ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے خوشخبریاں سنائیں. لیکن جو لوگ اسی قوم کے رہتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان سے محبت کے تعلق کو استوار نہیں کیا. وہ کبھی کوئی عبداللہ ابن ابی بن گیا اور کوئی سلول بن گیا، عبداللہ ابن سلول بن گیا، اور کسی کو ابو جہل کے نام سے پہچانا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ آج کے دور کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ وہی مسئلہ ہے جو ان قوموں کا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس پر شکر نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کریں اور ہم اس احساس کے ساتھ جینے لگیں کہ یہ سب کچھ ہمارا حق ہے، تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے. بے شک یہ بات. اور ہو یہ رہا ہے بنیادی طور پہ جو کانسیپٹ ہے اپنا علامہ صاحب. آج اگر آپ صرف ہمارے اس معاشرے کی نہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، آپ پوری دنیا کی اگر ایک صورتحال دیکھیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلمان ہو، بات یہ ہے کہ وہی آپ نے جو بات کی وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آج ہم کسی شخص کو اس کے علم و فضل کی بنیاد پہ نہیں جانچ رہے ہوتے، اس کی علمیت کی بنیاد پہ، اس کی تقوی کی بنیاد پہ، اس کی زہد کی بنیاد پہ، اس کی عبادت کی بنیاد پہ، یا بہت پارسا ہے تو اس کی پارسائی کی بنیاد پہ نہیں جانچ رہے ہوتے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ کتنی ہیں، کس کس مالیت کی ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس جو رہنے کی جگہ ہے وہ بنگلو کتنا بڑا ہے، اسٹیٹس کیا ہے اس کا. یہی کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں. تو علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب یہ کانسیپٹ ہے تو وہ ایک اور بات ساتھ ساتھ ہوتی ہے کہ جب عذاب الہی آتا ہے تو ظاہر ہے ظالم تو ہلاک ہوتے ہیں، لیکن جو آج صورتحال ہے کہ اس میں ظاہر ہے وہ لوگ جو کہ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوتے ان کا بھی ساتھ ساتھ حساب ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس کے اندر مفسرین کرام نے دو توجیحات کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن بستیوں پر عذابات آتا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے باہر نکل جاتے ہیں. جیسے کہ طوفان نوح آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا، نوح علیہ السلام اپنے سارے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی راہ نکال دی اور ان کو بچا لیا. ٹھیک ہے. ظالم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب کے اندر مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں بستی پر جا کر عذاب کر دو. عرض کی یا رب العالمین اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے پلک چپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. فرمایا اس پر بھی عذاب کرو اور اس کی آوازیں اور اس کی چیخیں سناؤ. فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب برائیاں ہو رہی تھیں تو وہ آگے بڑھ کر برائیوں کو روکتا نہیں تھا. ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب. آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ روشنی لکھیں، اسپیس دیں، میسج ٹائپ کریں، اپنا نام جگہ کا نام 4646 میں سینڈ کریں. بس جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوکھے کے بعد.
खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, मॉर्निंग शो रोशनी में जुनैद इकबाल में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अल्लामा लियाकत हुसैन साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। लास्ट विनर का नाम है नाजरीन शेर अली, जिनका ताल्लुक क्वेटा से था। हमने सवाल आपसे किया था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस ग़ज़वे में हुई, और इसका सही जवाब था ग़ज़वा उहद। और आज का हमारा सवाल है कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किस सहाबी के घर के सामने ठहरी थी। ऑप्शन नंबर 1 हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 2 हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 3 हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज्यादा से ज्यादा SMS करें, रोशनी लिखें, अपना जवाब लिखें, अपना नाम जगह का नाम 4646 पे सेंड करें, लेकिन याद रहे अपना टेलीफोन नंबर लाजमी लिखिएगा। कल इंशाअल्लाह हम लकी विनर का अनाउंस करेंगे। अल्लामा साहब, बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे कबल एक जो सवाल आया था कि जी नमाज पढ़ते वक्त वो जो आंखें बंद रहती हैं, और मतलब वजह क्या है, इसको मना क्यों किया गया। एक तो ये कि बंद रहती है तो क्या करें, वो क्या अदा करें ना करें, और दूसरा ये कि इसकी वजह क्या है कि मना क्यों किया गया। देखिए जी, बुनियादी तौर पर शरीयत इस्लाम ने नमाज का एक तरीका बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज की तालीम फरमाई तो उसमें हर रुकन के बारे में तालीम फरमाई। ठीक। और ख़ास तौर पर इंसान जब क़याम के अंदर खड़ा होता है तो वो निगाह जो है वो सजदे की जगह पर रखे। तो इसी तरह इंसान का मना किया फ़ुक़हा कराम ने कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। उसकी बुनियादी एक इल्लत प्रोफेसर भी जिक्र करेंगे, इसमें एक लॉजिक चूँकि माशाल्लाह जदीद दौर से, लेकिन इसमें एक बुनियादी ये है कि आंखें खोल कर इंसान मुतवज्जे होता है। ठीक। अंधेरे में नमाज पढ़ने से फ़ुक़हा कराम ने मना किया, अंधेरे में नमाज ना पढ़ी जाए। अच्छा, बिल्कुल ना पढ़ी जाए, ना पढ़ी जाए अंधेरे के अंदर नमाज, और आंखें बंद करके नमाज ना पढ़ी जाए। कोई सो रहा हो सामने, उसके सामने नमाज ना पढ़ी जाए, आग के सामने नमाज ना पढ़ी जाए। उसमें बुनियादी चीज भी ये होता है कि इंसान जब नमाज पढ़ा हो तो अपने हवास के साथ बाकायदा तौर पर मुतवज्जे इल्लाह हो। लेकिन आग बंद करके तवज्जो ज्यादा नहीं बनती है नमाज? आग बंद करके तवज्जो, कभी कभी आग बंद करने से नींद भी आ जाती है, और आंख बंद करने से बाज़ औक़ात इंसान बहुत मुख्तलिफुल ख्याल भी हो जाता है। अच्छा, मैं एक लॉजिकली मैं बात को इसलिए समझना चाह रहा था क्योंकि लॉजिक पे बात हुई। वैसे तो जाहिर है कि जब शरीयत की बात आती है तो कोई हुक्म उसमें फिर कोई दलील नहीं है, फिर दूसरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि लॉजिक की बात आ गई तो इसमें मैं लॉजिकल बात जरा समझना चाह रहा था। जब किसी चीज पे हमें इर्तिकाज कायम करना होता है, आपने देखा होगा जब कोई इंसान किसी बात पे तफक्कुर करता है तो एक लम्हे के लिए आंख बंद करके उसको सोचता, कॉन्सेंट्रेट करता है उसके ऊपर, ताकि उसकी पूरी जो तवज्जो है वो उसके ऊपर जाके ठहर जाए। कंसंट्रेशन के जो मयार हमारे हैं वो ये कि आंख बंद करके एकदम जो इर्तिकाज कायम करता है। तो बात यह है कि जब नमाज अदा करते वक्त जब आंख बंद होगी तो इर्तिकाज तो अल्लाह की जात पे कायम होगा ना। बेशक आप सही फरमा रहे हैं, ये है एक पहलू ये भी है कि जब आप गौर फिक्र करते हैं तो जब आप आंख बंद करते हैं तो बहुत दूर तक आप चले जाते हैं। एग्जैक्टली, तवज्जो आपकी बिल्कुल वहीं चली जाती है। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, एक जाने तो वो ये है कि बिल्कुल जो कुछ फरमाया गया वो, लेकिन आप आइए दरअसल दूसरी तरफ कि अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब आप नमाज बहुत थके हुए हों, खासतौर पर ईशा की नमाज वगैरह में लोग बात थके हुए होते हैं, और आपने आंखें बंद कर ली, जहां आपने आंख बंद की वहां ख्यालात में तो आप चले गए कि नमाज में आप कंसंट्रेट करते करते लोग बात नीम गुनूदगी में चले जाते हैं। अच्छा, एक तो ये पहलू है उसका, और दूसरा पहलू ये है कि जो मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगे और आंखें बंद कर लें तब भी आपका जो फिक्री तसलसल है वो रुक जाता है, और उसको जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर, तो इससे मुराद ये नहीं कि नमाज में आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें, मुराद ये है कि कंसंट्रेट करना है आपको सजदे की जगह पर। तो आप जब कंसंट्रेट करेंगे तो तब भी कंसंट्रेशन आपकी वही सिंगल पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है आपका, कंसंट्रेशन आपकी वही है। लेकिन जब खुली आंखों के साथ आप तवज्जो के साथ ये ज़हन में रखें कि नमाज पढ़ रहे हैं, सजदगाह पर आपकी निगाह है, और आप उसकी अदायगी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो दायमी है, और हुजूर की सुन्नत को नमाज में अदा करने से नमाज की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है। और इसमें एक चीज अर्ज करूंगा, नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं हमें किसी और चीज की तरफ तवज्जो नहीं करनी, हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ और उसके पाक कलाम की तरफ तवज्जो करनी है। तो तिलावत कुरान की तरफ मुतवज्जे हो, आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला को आप देख रहे हैं, अगर ये नहीं तो कम से कम ये तसव्वुर करें कि यरा का वो देख रहा है। तो ये असल मरकज ये है कि तिलावत कुरान की तरफ तवज्जो हो, रब्बे कायनात की तरफ तवज्जो हो, आंखें बंद करना इसको फुक़हा मकरूह है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया।